आज आम पढ़ा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 7 यूनिट 2 विभक्ति। देखिबा आज विभक्तिर कौन कौन रही अछि आ विभक्ति काहा को कहा जाए। विभक्ति कहले कौन बुझ उदाहरण सह आलोचना कर। ठीक अच्छे। वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहा जाए। वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहा जाए? पद कहा जाए। यही पद गुड़िक विभक्ति करिबारे जो वर्ण बा वर्ण समष्टि ए को द्वारा पाई उ रु ठारू र क कर प्रभृति साहाय्य करती सेगुड़ी को विभक्ति कहा जाए। क्या नहीं जो वर्ण बा वर्ण समष्टि ए को द्वारा पाई उ रु ठारू र क कर प्रभृति साहाय्य करिथांती ताकू कौन कहा जाए? विभक्ति। अर्थात शब्द एवं धातु पर विभिन्न प्रकार प्रत्यय जोग करा जाए, पद सृष्टि करा जाए। शब्दर परे एवं धातुर परे प्रयुक्त प्रत्यय को विभक्ति कहती। एक वचन और बहुवचन भेदरे विभक्ति को सार्वभौगरे विभक्त करा जाइछि, यथा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी। विभक्ति को केते भाग रे विभक्त कराइछि? 7टी भाग रे विभक्त कराइछि। सेगुड़िक कौन कौन? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी आउ सप्तमी। देखिबा सेगुड़िक एक वचन केमिति रही आ बहुवचन केमिति रही अछि। देखिबा प्रथमा विभक्ति एक वचन टा टी टाए टीए। बहुवचन प्रथम विभक्ति केमती रही ए मान माने गुड़िए गुड़ाक गुड़िक। द्वितीय विभक्ति एक वचन कु की कु। बहुवचन कु मानंकु गुड़िकु गुड़ाकु। तृतीय विभक्ति एक वचन देखिबा रे द्वारा देई कर्तुक। बहुवचन मानंकरे मानंकर मानंक द्वारा मानंक देई मानंक कर्तुक। चतुर्थी विभक्ति एक वचन कु की। बहुवचन कु मानंकु गुड़िकु गुड़ाकु। पंचमी विभक्ति एक वचन रु ठारू ठू। बहुवचन मानंकरु मानंक ठारू गुड़िकरु। षष्ठी विभक्ति र कर क कर। बहुवचन क कर मानंक मानंकर गुड़िकर। सप्तमी विभक्ति एक वचन ए रे ठारे ठी। बहुवचन रही अछि केमती देखिबा मानंकर मानंक ठारे गुड़िकर। विभक्तिर व्यवहार केमिति रही अछि देखिबा प्रथम विभक्ति रे विभक्ति गुड़िक केमिति रही अछि देखिबा आसंतु। एही विभक्तिर एक वचन रे कौनसी चिन्ह नहीं बोली दर्शा जाइछि। एही विभक्ति रे एक वचन रे कौनसी भी चिन्ह नहीं, मात्र केतेक स्थान रे संबोधन अर्थ रे प्रयोग करा जाय। केतेक स्थान रे संबोधित अर्थ रे प्रयोग करा जाय अछि। हे सखा हे माता हे प्रिया। कौनसी स्थान रे टा टीए ए प्रभृति जोग होइथाय, तथा लोकटी आंबटी। एहीपरि भावे प्रथमा विभक्ति रही अछि आम संबोधन अर्थरे। देखिबा कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति हुए। कर्ता कारक रे कौन हुए? प्रथमा विभक्ति हुए। एटा मन रखिथिबे। यथा राम पढ़ु अछि पिलाटी खेलु अछि। एठी कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति होई अछि। देखा संबोधन रे प्रथमा विभक्ति हुए। यथा महाशय बसिबा हुअन्तु आचार्य आसन्तु। एटा संबोधन कारक रे प्रथमा विभक्ति। प्रयोजन कर्ता ठारे प्रथमा विभक्ति हुए। यथा मूलिया काम करुछि बापा मूलिया द्वारा काम कराउछन्ति। एटा प्रयोजन कारक रे प्रयोजन कर्ता ठारे प्रथमा विभक्ति होई अछि। एहा मो एहा जहा जेउ जेउ माने सेमाने एमाने प्रभृति शब्द प्रयोग रे प्रथम विभक्ति हुए। यथा एमाने छात्र अटंती सेमाने भल पढ़ंती। एठारे प्रथम विभक्ति होइथाय। द्वितीय विभक्ति देखिबा कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति हुए।
ସେଟା ଗଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲା କୋଉଟାରେ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୋଉଟାରେ ହୁଏ କର୍ମ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ପିଲାମାନେ ରଚନା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ବାପା ଆମ୍ବ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ରଚନା ଓ ଆମ୍ବ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଠି ରଚନା ଆଉ ଆମ୍ବ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଧିକ୍ ପଦ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଧିକ୍ ପଦ ଯୋଗେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଚୋରକୁ ଧିକ୍, କୃପଣକୁ ଧିକ୍। ତାପରେ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ବା ଦୁଇଥର କହିବା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଦିନକୁ ଦିନ, ଘରକୁ ଘର, ଦଳକୁ ଦଳ, ମାସକୁ ମାସ। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଚାଉଳ କିଲୋ 8 ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ। ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ତା କର୍ମକୁ ଏହା ଫଳିଲା। ଏଟା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଟା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କରଣ କାରକରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଶିଳ୍ପୀ ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଏଠି କରଣ କାରକ କ'ଣ ତୁଳିରେ ଏଟା କରଣ କାରକ ହୋଇଅଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା 100 ଟଙ୍କାରେ ଏ ବହିଟି କିଣା ହୋଇଛି। ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ସାପରେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ। ଏଟା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଅଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏଠି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଯଥା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ। ଏଠି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ 15 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ, ନହେଲେ ମାର୍କ ମିଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ବୁଝେଇକି ଉଦାହରଣ ସହ ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ 15ରୁ 15 ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖିବା ତାପରେ ଜାତି, ଗୋତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତି, ନାମ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଲୋକଟି ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୀତା ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଜାତି, ଗୋତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭୃତି, ନାମ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା 2 ମାସରେ ଘରଟି ତୋଳା ହେଲା, 4 ବର୍ଷରେ ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଟା କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଇଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା ନିର୍ବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯଥା ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅ, ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ। ଏଟା ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଠି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଦରିଦ୍ରକୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ। ଏଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଏ ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁଆଦୁ ଲାଗିବ। ଏଟା ହେଉଛି ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଜେସାକୁ ତେସା। ଏଟା ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଅଛି ଜେସାକୁ ତେସା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅପାଦାନ କାରକରେ କ'ଣ ହୁଏ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଅନାବୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ। ଏଟା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଧନ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ବଡ଼। ତାପରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ବଗିଚାରେ ଦେଖିଲି। ଏଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାର୍ଗ ଏବଂ
ମାର୍ଗ ଏବଂ ବାଳର ପରିମାଣ ବୁଝାଇଲେ। ଯଥା ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା କୋଉଟାରେ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବୋଧ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସମ୍ବୋଧ ପଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବୋଧ, ଏଠାରେ ପୁରୀ 2 ଦିନର ବାଟ। ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବୋଧ ଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ନିର୍ବାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା। ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା। ଏଠି ନିର୍ବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଦେଖିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମର ଫଳ। ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖିବା। ଯଥା ହରିଣର ସିଂହ, ବାଘର ଛାଲ। ଏଇଟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଥା ଇଟାର ପାଚେରୀ, ସୁନାର ଖଟ। ଏଇଟା ବିଶେଷଣ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ହୁଏ। ଏଟା ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଏଟା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଅଛି। ବିପିସା ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ଯଥା ପୁନଃ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା। ଯଥା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଘରେ ଘରେ, ମାନେ 2 ଥର ହୋଇଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଘରେ ଘରେ ପୁନଃ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲେ ବିପାସା ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିପୁଣ, ପଟୁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଗୀତା ନୃତ୍ୟରେ ନିପୁଣୀ, କାଳିଦାସ କାବ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ। ଏହିପରି ଅର୍ଥରେ ନିପୁଣ, ପଟୁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବିଭକ୍ତିର। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତିର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଯଦି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଅଲ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ରହିଲି। ଏ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ଆଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।